Yeah, and look, Hwang Hee-chan, I mean, 10 Premier League goals this season. I know he came off, and we'll find out how he is. I'm sure he'll speak to Gary O'Neill in a bit. But just on the positive side, I mean, this guy, I mean, he's had a new contract. He's in an absolutely incredible season. Yeah, I mean, the first goal is a gift, but it's only a gift if he's there. Exactly. It's only a gift if he's looking for it. Absolutely. He anticipates it. He's quick. Yeah. He's calm. He's very neat with his first touch. Takes it on the goalkeeper easily and basically walks it into the net. The second one, his second rather, Wolves' third, is a really bizarre goal where Collins has lifted a long ball forward. I don't think he's at fault for it, but it is a bit of a hopeful ball forward. Yeah. And as soon as it comes through, Totti wins the header. It's a good header, wins it, you know, as he should do. But there's no way that Brentford's defence should split open the way it is by one header from basically past the halfway line. Comes all the way through, and Hwang is incredibly calm and composed to take that down. Just dink it over the defender and just pot it in the bottom corner. It was superb. And we saw it against Chelsea where we started a lot better. We saw it again today, and some of the one-touch intricate passing was absolutely sublime, cutting Brentford apart. Wolves nearly scored early before they did. Crosses coming into the box to get us over the line. I mean, 2 assists playing for the opposition, but absolutely incredible. Hwang with his third goal. I mean, the first thing before we get to the third goal, disappointing that we conceded straight after the second. I think there was something like 49 seconds between the goals in terms of physical play, 3 minutes on the whole. I mean, that was just mad. It was a good finish from their guy. But Hwang Hee-chan, again, Wolves press causes a mistake. It's headed forward from Totti, who wins it, straight into Hwang's own side, and he flicks it up with one movement and finishes it. That's the sign of a player, and his 10th goal of the season. Absolutely brilliant. 황희찬이 올해 마지막 경기에서 2골을 넣으며 말 그대로 미친 활약을 보여줬습니다. 황희찬은 28일 브랜트포드와의 19라운드 원정 경기에서 멀티골을 폭발시키며 팀의 4대1 승리를 이끌어 맨 오브 더 매치로 선정되었습니다. 황희찬은 이날 9호, 10호 골을 연달아 넣으며 프리미어리그 무대에서 처음으로 한 시즌 2자릿수 득점을 기록했습니다. 이것은 박지성도 못한 일로 손흥민에 이어 황희찬의 역대 2번째입니다. 또한 울버햄튼에서 한 시즌 2자릿수를 기록한 선수는 라울 히미네스, 스티븐 플래처밖에 없었는데 여기 황희찬도 이름을 새겼습니다. 이날 황희찬은 팀의 중심으로 엄청난 활약을 선보였는데 왜 울버햄튼이 황희찬의 팀 내 최고 연봉으로 재계약했는지를 알 수 있게 해주었습니다. 스페인 매치아스는 황희찬은 프리미어리그에서 많은 관심을 받고 있는 선수이며 아스널이 그의 상황을 주시하고 있다라고 밝힌 바 있습니다. 그러자 재빨리 울버햄튼은 황희찬을 팀 내 최고 연봉으로 2028년까지 새로운 장기 계약을 맺었습니다. 황희찬은 이날 2골을 넣은 것도 대단하지만 2골 모두 놀라운 골이었고 특히 2번째 골은 네이마르가 빙의가 된 것 같다는 극찬을 받았습니다. 선제골은 울버햄튼 마리오 레미나가 전반 13분 기록했습니다. 그런데 이후 브렌트포드가 중앙선에서 공을 잡고 경기를 재개하자마자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 가장 전방지역에 있었던 황희찬은 상대 수비가 골키퍼에게 백패스를 하려고 하자 이를 잽싸게 눈치채고 전력 질주를 시작했고 무서운 주력으로 달려간 황희찬은 골키퍼에게 가기 전에 공을 잡고 골키퍼까지 제쳤습니다. 골키퍼를 제친 후 골에 직감한 황희찬은 슈팅 직전 미소를 보이기도 했습니다. 그리고 골대 앞에서 가볍게 골 그물을 흔들었습니다. 이건 황희찬이 너무 빨라서 수비수의 실수인지 골키퍼의 실수인지 알 수 없을 정도라고 했습니다. 진정 황희찬의 센스와 위치 선정, 스피드가 돋보인 골이었습니다. 전문가들은 황희찬이 올 시즌 최전방에서 부지런히 뛰며 상대를 압박하는 모습을 꾸준히 보였는데 이 골이 바로 그 결실을 맺은 골이라고 말했습니다. 한 축구팬은 지난 프랑스 리그 경기에서 음바페를 연상케 한다고도 말했습니다. 이후 브렌트포드가 곧바로 또 한 골을 만회해서 이 골은 결국 결승골이 되었습니다. 그리고 전반 28분에 터진 황희찬의 2번째 골은 진정한 원더골이었습니다. 문전 앞에서 동료 티아고 고메스의 롱 헤딩 패스를 받은 황희찬은 수비수 한 명을 제치고 골을 넣었습니다. 너무 순식간에 벌어진 일이라서 황희찬이 달려들어 어부지리로 공을 따내 넣은 것처럼 보이기도 했습니다. 하지만 카메라 다른 각도에서 느린 화면으로 보면 달려오는 수비수 앞에서 감각적인 터치로 볼을 띄워 머리를 살짝 넘긴 후 완벽하게 제친 후에 오른발 슈팅으로 침착하게 골망을 갈랐습니다. 공이 튀어올라 황희찬은 이를 받아 넣은 것처럼 보였지만 원바운드 된 것을 바로 터치해서 위로 올린 후 슛을 한 것이었습니다. 순간적으로 축구 지능과 본능적인 감각이 섞인 황희찬의 클래스가 느껴지는 득점이었습니다. 이 골을 본 국내 축구팬들은
놀라면서도 재밌는 반응을 보였습니다. 팬들은 역시 반다이크를 제친 남자. 와 멀리서 볼 땐 우당탕인가 했는데 기술 지렸네. 친구야 적당히 해라. 집중해 입. 이라는 댓글을 달았습니다. 이 골을 두고 많은 이들이 마치 네이마르가 빙의된 것 같다고도 했습니다. 실제로 지난 2015년 11월 비아레알과 치른 경기에서 당시 FC 바르셀로나 소속이던 네이마르가 보여준 환상적인 골과 비슷한 골이었습니다. 혹자는 2022년 박지성이 포르투갈전에서 득점한 장면과도 흡사하다고 했습니다. 황희찬은 자신의 리그 10번째 득점에 포위했지만 기쁨은 오래가지 못했습니다. 전반전 종료 직전 에단 피노과 공중볼 경합을 벌이던 황희찬이 그라운드에 주저앉았습니다. 결국 황희찬은 교체되었지만 경기 후 큰 부상은 아니라고 팬들을 안심시켰습니다. 불과 전반 45분만 뛰고도 맨 오브 더 매치를 받고 최고 평점을 싹쓸이했는데 그만큼 이날 황희찬의 활약이 얼마나 대단했는지를 알 수 있었습니다. 전반전만 뛰고 나가자 국내 팬들은 걱정하면서도 큰 부상이 아니라고 하자 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 그러면서 낮 시찬인데 급동이어서 연기한 거임. 그냥 토요일에 또 나와야 돼서 쉬러 들어간 거임. 흥민이 형 골수 넘을까봐 쉰 거임. 이라는 식으로 즐거운 농담을 늘어놓았습니다. 황희찬의 리그 10골로 손흥민을 한 골차로 따라붙었는데 황희찬은 이제 득점왕까지 했던 손흥민과 경쟁할 수 있을 정도로 이번 시즌 엄청난 활약을 하고 있습니다. 또한 이날 황희찬은 유효 슈팅 2개를 모두 득점으로 연결하는 높은 결정력을 뽐냈습니다. 슈팅 정확도가 100%였습니다. 영국 더 가디언은 황희찬은 브렌트포드의 혼란스러운 수비를 활용해 전반전의 울버스에서 축제의 더블을 안겨주었다 라고 말했습니다. 또한 CBS 스포츠는 황희찬의 멋진 마무리는 오늘의 골라줘라고 말하면서 가장 멋진 골이라고 극찬했습니다. 황희찬이 이렇게 놀라운 활약에 영국 현지와 국내는 물론 중국에서도 큰 반응을 보이고 있습니다. 울버햄튼은 중국 재벌 구단주를 가지고 있어서 그동안 중국 최고의 스타 우레이를 비롯해 많은 유망주들을 영입하려 했습니다. 하지만 이들 모두 울버햄튼에서 영입해 세계적인 선수로 키우는 것을 실패하면서 역시 아시아 선수는 프리미어리그 무대에서 자리를 잡기 힘들구나 체념한 상태였습니다. 근데 이를 같은 아시아인 황희찬이 결국 해낸 것입니다. 이제 중국인들은 황희찬을 응원하며 이 같은 반응을 보이고 있습니다. 솔직히 실력 정말 좋습니다. 이 골은 아주 멋지게 들어갔습니다. 공을 잡고 상대방을 가볍게 젖힌 후 정확하게 골대에 넣었습니다. 침착하고 동작이 능숙합니다. 멋지다. 계속 파이팅. 황희찬은 정말 다재다능합니다. 그는 윙어로서 왼쪽이나 오른쪽으로 뛸 수 있고 쿠냐는 후퇴를 좋아하기 때문에 자주 위치를 변경하고 한쪽 발만 사용합니다. 수비시 풀백 포지션으로 자주 이동하는 경우도 많습니다. 황희찬은 슈팅 능력, 속도, 돌파, 물리적 대결, 수비 등 모든 것을 완벽하게 활용합니다. 울브스 최대 계약 연장은 현명한 선택입니다. 반다이크를 거뜬히 따돌린 강한 남자입니다. 이놈은 레드불 시절에 더욱 강력했었죠. 2연속 우승, 큰 승리, 중국의 설날, 메리 크리스마스. 황희찬은 굉장해요. 레미나는 굉장해요. 황희찬은 올 시즌 눈부신 발전을 이뤘고 중국 팬들은 그를 부러워할 수밖에 없다. 세꼬랑 우레이보다 나은 아시아의 빛. 이렇게 중국 팬들은 마치 자국 선수인 양 황희찬에게 환호를 보냈습니다. 이번에 황희찬의 멋진 활약으로 비록 황희찬이 울버햄튼과 재계약을 했지만 황희찬을 노리는 팀들이 많아질 것이라고 했습니다. 리버풀 클럽 감독은 지난 9월 울버햄튼 원정을 앞두고 울버햄튼 선수단을 보면 좋은 선수들이 많다는 것을 알 수 있다. 황희찬과 같은 위협적인 선수들은 선발로 뛰지 않아도 존재감이 크다라고 말했습니다. 또한 과르디올라 감독은 황희찬에게 별명 코리안가이를 만들어줬습니다. 그는 우린 항상 울버햄튼전에서 고전했다. 마누스, 누네스 등 몇몇 선수들이 떠났지만 울버햄튼엔 퀄리티 높은 선수들이 많다. 코리안가이는 정말 훌륭하다 라고 말했습니다. 울버햄튼 오닐 감독은 이날 승리의 주역 황희찬에 대해 극찬하며 황희찬의 활약에서 자신의 한 역할을 이렇게 표현했습니다. 나는 찬이의 이름을 적어두고 그가 플레이하는 것을 지켜보면 된다. 이상 쓸망이었습니다. We love him, we kiss his feet. 코리안 가이 화이팅! Come on, Wang! 코리안 가이 화이팅! 황희찬 폼 미쳤다!